राग महला तीजा। गुरमुख कृपा करे भगत कीजै, बिन गुर भगत न होई। आपै आप मिलाए बूझै, ता निर्मल होवै सोई। हर जियो साचा साची बाणी, शब्द मिलावा होई। भाई रे भगत हीन काहे जग आया, पूरे गुरु की सेव न कीनी, बिरथा जन्म गवाया। रहाओ आपे जग जीवन सुख दाता, आपे बख्श मिलाए। जी जन ते क्या बेचारे, क्या को आख सुनाए। गुरमुख आपे दे वडाई, आपे सेव कराए। देख कुटुंब मोह लोभाना, चलदिया नाल न जाई। सतगुर सेव गुण निधान पाया, तिसदी कीम ना पाई। हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा, अंते होए सखाई। अपने मन चित कह कहाए, बिन गुर आप न जाई। हर जियो दाता भगत वछल है, कर कृपा मन वसाई। नानक शोभा सुरत दे प्रभ आपे, गुरमुख दे वडियाई। धन धन गुरु अमरदास जी जे पातशाह जी इस पावन शब्द की रहाओ की पंक्ति अंदर भाई रे भगत हीन काहे जगाया। हे भाई जिहड़ा भगती तो हीना मनुख है, क्योंकि इत्थे भगत दे तत्ते नूं सियारी है, जिहदा गुरबाणी व्याकरण के मुताबिक अर्थ है भगती, ते हीन का मतलब है भगती तो बिना। भाव जिस मनुख ने मनुखा जन्म विच आके परमात्मा की भगती नहीं की, सिमरन नहीं किया, काहे जगाया। जग दे गगे नूं सियारी है। आम तौर ते जिथे भी जग आएगा गगे नूं औंकड़ आएगा, वो नाउन पुलिंगिक वचन का सूचक होवेगा। पर इत्थे जग दे गगे नूं सियारी का मतलब जगत विच। भाई रे भगत हीन काहे जग आया, उदा जगत विच आउण दा की लाभ। जिवें धन गुरु रामदास जी भी फरमांदे ने, जिनी ऐसा हर नाम न चेत्यो, से काहे जग आए राम राजे। जिन्हां ने मनुखा जन्म विच आके परमात्मा का नाम चेते नहीं किया, वो कद नहीं आए। गुरु रामदास जी तो इत्थे तक भी फरमाते हैं, जिन हर हृदय नाम न वस्यो, तिन मात कीजै हर भांजा। तिन सुनी दे फिर बिन नामे, ओए खप खप मोए करंजा। तो सानू सारे प्राणियों गुरु अमरदास जी के इन्हां बचनों तो प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि असी रोज रहरास की बाणी विच पढ़ते हाँ, भई प्राप्त मानुख दे होरिया, गोबिंद मिलन किए तेरी भरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। देखो गुरबाणी का उपदेश कोई सिर्फ सिखां लई नहीं हैगा, ये तो हर प्राणी मात्र वास्ते है। चाहे कोई इस्लाम धर्म नूं मनदा है, चाहे कोई सनातन धर्म नूं मनदा है, चाहे कोई किसी धर्म विच विश्वास रखता है। गुरुदेव फरमांदे ने, भाई रे भगत हीन काहे जग आया, पूरे गुरु की सेव न कीनी, बिरथा जन्म गवाया। जिसने पूरे गुरु की सेवा नहीं की, हुण पूरे गुरु की सेवा की है, पूरे गुरु की सिक्ख्या नूं मन लेना।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਬਿਰਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਦੀ, ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਭਗਤ ਕੀਜੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਏ ਤਥਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਭਗਤ ਕੀਜੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। तो नतीजा रिजल्ट की निकलिया, बिन गुर भगत ना होई। गुरु दे दसे राह ते चले तो बिना भगती नहीं हो सकती। भाव भगती दी समझ नहीं आउंदी। ये जिहड़ा गुरु दी किरपा वाला, परमेश्वर दी किरपा वाला नुकता है, ये बड़ा अहम है, क्योंकि मनुख दा सुभाव है जदों ये कुछ थोड़ा चंगा कर लैंदा फिर इसके अंदर अहंकार पैदा हो जाता। जे इसनूं ये गल दृढ़ हो जाए कि ये भगती मैं नहीं की, ये प्रभु की किरपा नाल कीती, ये मैं गुरु की किरपा नाल कीती है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤੱਕੀ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜ਼ਾਈ, ਕਿਛ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਐ, अपना कीता किछु न होवे, ज्यों हर भावै त्यों रखी है, मेरे हर जियो सबको तेरे वस, असां जोर नाही जे किछ कर हम साकै, ज्यों भावै तिवै बख्श। गल की परमात्मा दी किरपा नाल ही सानू मनुखा जन्म मिले ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣੀ। ਤੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਭਗਤ ਕੀਜੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਆਪੇ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਬੂਝੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ ਸੋਈ। ਆਪੇ ਆਪ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮਤ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुर्मत मलहिरै, गुरबचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै। सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख बड़ भागी है। सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल संवारै। तो आपे आप मिलाए बूझे। जदों वो आप कृपा करके अपनी मत दिंदा है, अपने दसे हुए राह ते तोरदा है, फिर इस जीव नूं समझ आ जाती। ते जिसनूं समझ आ जाती है तां निर्मल होवै सोई। उदों ही उहदे मन दे विचार, मन करके बचन करके कर्म करके वो निर्मल हो जाता। फिर पातशाह ने हर जीओ साचा, साची बाणी शब्द मिलावा होई। वाहिगुरु जी आप सच्चे हैं। उन्हां दी बाणी, उन्हां दा उपदेश, उन्हां दा सिमरन, उन्हां दी याद भी सच्ची है। इत्थे शब्द दे ददे नूं सियारी है। शब्द द्वारा, शब्द राही, गुरु दे उपदेश राही ਉਹ सच्चे परमात्मा नाल मेल हो जाता है। फिर पातशाह ने भाई रे भगतहीन काहे जग आया। हे मनुख, जे तू भगती नहीं कीती तां जगत विच आउण दा की फायदा। भाव हर मनुख नूं जगत विच आके उस परमात्मा दी भगती करनी बनाउंदी। पूरे गुरु की सेव न कीनी, बिरथा जन्म गवाया। भाव पूरे गुरु की आग्या विच नहीं चले। पूरे गुरु ने जिस मार्ग ते तोरिया नहीं तोरिया, अपनियां मन मर्जियां कीतियां ने, तो फिर अपना जन्म बिरथा गवा ले। रहाओ आपे जग जीवन सुखदाता, आपे बख्श मिलाए। ਉਹ जगत ਨੂੰ जीवन दान देने वाला परमात्मा सुखों का दाता है और आप ही कृपा करके बख्शिश करता। जीव ते दया करके तरस करके इसनू अपने राह ते तोरता। जी जन ते क्या बेचारे, क्या को आख सुनाए। ये जड़ा जी जजे नू जी प्यारी एड़ा जी है। अक्सर मैं देखता हाँ कि वख वख प्रेमी पाठी इनू जिया बोल देंदे। ये जिया नहीं है। जिया हुंदा ते जजे नू जी प्यारी ऐड़े नू आ करना लग जाना सी। जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नू वाचदे हाँ, पढ़दे हाँ ध्यान नाल, तां किन्नी प्रकार दा जी आंदा। एक आउंदा जजे नू जी प्यारी जी आओ जी तू आओ हमारे, तथा हर जी गुरु जी। कई बारी इस तरह जी आदरवाची आउंदा। ते ये जी जिहड़ा है ये भी अक्सर आउंदा है, पर यह जी जंत वास्ते आउंदा। ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਐੜਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਜੀਓ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਉਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜਨ ਤੇ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, क्या को आख सुनाए। ये विचारे जी जंत अपने आप में कुछ भी नहीं, इन्हां दी समर्था कुछ भी नहीं। ये तो काठ की पुत्री काह करे बपरी, खिलावन हारो जाने। वो वाहिगुरु अकाल पुरख आप ही जानता। जी जंते क्या बेचारे, क्या को आख सुनाए। की कोई कह के दसना करे। भाव इन्हां दे अपने वस विच कुछ नहीं। ये ठीक है,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਮਰੋੜ ਤਰੋੜ ਕੇ ਇਉਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ, ਜੀ ਜਨ ਤੇ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਸੁਣਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਾਈ, ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਡਾਈ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਫਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਜੀਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛਨਾਈ ਹੱਥ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਚਿੱਠ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਭ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਚਿੱਠ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ, ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ। ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਮਾਰੇ ਰੱਖੈ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਹਾਰ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਵਰਤੀ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ, ਜੀ ਜਨ ਤੇ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਸੁਣਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਾਈ, ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ। ਭਾਵ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਟਕੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਡਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਦੇਖ ਕੁਟੰਬ ਮੋਹ ਲੋਭਾਣਾ, ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਦੇਖ ਕੁਟੰਬ, ਦੇਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੁਟੰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਟੰਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਹ ਲੋਭਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ।
ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪਾਇਆ, ਤਿਸ ਦੀ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਜੀਵ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਟੀਕਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪਾਇਆ, ਤਿਸ ਦੀ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇਹ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਕੁਟੰਬ ਮੋਹ ਲੋਭਾਣਾ, ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪਾਇਆ, ਤਿਸ ਦੀ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਖਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਅੰਤੇ ਹੋਏ ਸਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਖਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਖਾ ਸਖਾਈ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਖਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਅੰਤੇ ਹੋਏ ਸਖਾਈ। ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਤੇ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਸਖਾਈ, ਸਖਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸਹਾਈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕਉ ਨ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਮਿੱਤਰ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨ ਹੋ ਤਿਉ ਪਾਏ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਗਾਜੋ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਤਿਉ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ ਸਹਾय। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਖਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਅੰਤੇ ਹੋਏ ਸਖਾਈ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਿਤ ਕਹਿ ਕਹਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਆਪ ਨਾ ਜਾਈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਿਤ, ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਰੀ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕਹਾਏ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਹਾ ਲਵੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਆਪ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਜੀਉ ਦਾਤਾ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੈ,
कर कृपा मन वसाई। ओ हरि जी। हुण देखो इत्थे जियो आदरवाची भी है। हर जियो दाता सब कुछ देने वाला है और भगत वत्सल है, भगती नाल प्यार करने वाला है। कर कृपा मन वसाई, वो आप ही कृपा करके जदों मन विच वस जांदा। नानक शोभा सुरत दे प्रभ आपे, गुरमुख दे वडियाई। नानक जी फरमाते ने वो फिर जिसते हिरदे विच वस जांदा उन्होंने शोभा भी दिंदा, उन्होंने सुरत सोझी भी दिंदा और उसनूं सच्ची वडियाई गुरु दे राही दिंदा। इसलिए ये सारे शब्द की विचार का निचोड़ है। भाई रे भगत हीन काहे जग आया, पूरे गुरु की सेव न कीनी, बिरथा जन्म गवाया। आओ गुरु अमरदास जी के पावन बचनों तो प्रेरणा लैके गुरु की संगत करिए, गुरु की सेवा करिए और गुरु के बचन मन के हौमे का त्याग करिए। फिर लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेरे।